ਹੋਰ ਤਲਕ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 15 ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਦੌਰਾ। किसान उद्योग विकास सरदे रवि आजाद की जमानत अर्जी मंजूर। टोहाना पुलिस की हिरासत दे विच ने दोवें लीडर रिहाई दे लई किसानां ने लगाया होया है थाने च पक्का डेरा। पे कमीशन के एक्सटेंशन तो बाद सरकार ने तय वक्त ही पे कमीशन लागू करने का दिता भरोसा। खजाना मंत्री मनप्रीत बादल बोले 1 जुलाई तो ही लागू होगा 6वां पे कमीशन। हरियाणा सरकार ने 14 जून तक बढ़ाया महामारी अलर्ट पर नाल ही दी होटल शर्तां सने मॉल ते धार्मिक स्थान खोलण की भी इजाजत। फतेहगढ़ की खरीद विच वड्डी गड़बड़ी आई सामने। महीने भर दे विच ही 837 रुपए का टेंडर 1300 तो उत्ते पहुंचा। हाईकोर्ट से सरकार ने कही जांच की गल और विरोधियों ने घेरे। वैक्सीन वेचण के मुद्दे ते आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। सेहत मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन अस्तीफे की की मंग। 2022 के लिए बीएसपी ते अकाली दल दे विच हो सकता है गठजोड़। बीएसपी के पंजाब प्रधान जसबीर गढ़ी ने कहा अकाली दल के नाल 2-3 दौर की हो चुकी है गलबात। अकाली दल ने भी गलबात होने की खबर से लगाई मुहर। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम होया कोरोना। गुरुग्राम के मैदानता हस्पताल दे विच करवाया गया दाखिल। कुछ दिनों तो बीमार चल रहा है राम रहीम। रेप केस ते कतल मामले सुनारिया जेल दे विच कट रहा है सजा। श्री अकाल तख्त साहब ते मनाई गई साका नीला तारा की बरसी। जथेदार ने कौम के नाम जारी किया संदेश किया 1984 के हमले नूं घल्लूकारा कहा जाए। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहा। सब तो पहला गल पंजाब बीजेपी की। किसानों के अंदोलन के विचाले पंजाब बीजेपी के अंदरों बागी सर उठे ने या कहिए कि वखरे सर उठे ने ते ये आवाज चुकी गई है साबका मंत्री पंजाब बीजेपी का वड्डा चेहरा अनिल जोशी के वलों। जी हां, अनिल जोशी के तलख तेवर होर भी तलख होंदे नजर आ रहे हैं। बीजेपी आगू ने अपनी पार्टी को अल्टीमेटम दे दिता है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के विच किसानों के उत्ते जे पंजाब बीजेपी ने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया तो फिर वो पंजाब भर का दौरा करनगे। अनिल जोशी पंजाब भर का दौरा करनगे ते नाल ही उन्हां लीडरां नूं नाल लैके आउणगे जो किसानों के पक्ष दे विच ने या उन्हां दे उत्ते अपना स्पष्ट स्टैंड रखते हैं। तो अंदाज दिए कि एक दिन पहला न्यूज़ 18 के उत्ते ही अनिल जोशी के वलों बयान दिता गया सी जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया सी कि जिहड़े उच्चे अहुदियां उत्ते बैठे ने वो अणजान ने किसानों के इशू तो, किसानों के मुद्दे तो। अनिल जोशी कह रहे हैं कि न्यूज़ 18 नूं दिते बयान तो बाद मैनूं पंजाब भर तो फोन आ रहे हैं जो उन्होंने बयान दिता सी उच्चे अहुदे वालियां नूं नहीं पता कि किसानों का हाल की है। 2022 दे विच पंजाब बीजेपी नूं इसका नुकसान झेलना होवेगा ते हुण स्पष्ट शब्दों दे विच कह रहे हैं कि जे 15 दिनों दे विच पंजाब बीजेपी ने स्टैंड स्पष्ट ना किया तो फिर वो पूरे पंजाब का दौरा करनगे, आगुआं तक पहुंच करने की कोशिश होगी। यही लड़ाई लड़ते पे जे असीं पंजाब चों पॉलिटिक्स करनी है, जे बंगाल चों किसी पॉलिटिक्स करनी है वो बंगाल की गल करदा ना, बिहार चों जिन्हें पॉलिटिक्स करनी बिहार की गल करदा ना, यूपी वाले करते ना यूपी की गल। असीं पंजाब की क्यों नहीं गल करिए। मैं कल भी अहुदे की कोई गल नहीं की, मैंने अहुदा नहीं दिता मैं क्योंकि मैं ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਫਤੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ पहुंच जूगी। वो नहीं छाड़ते तो फिर अनिल जोशी अपनी आवाज किदां बुला 5-6 बंदियां ने सिक्योरिटियां ललियां। मैं गारंटी देना कोई किसान किसी बीजेपी के घर अगे धरना नहीं लाऊगा, कोई किसान बीजेपी के किसी बंदे नूं छेड़ूगा नहीं। अगर असी किसानों का स्टैंड लैने तो क्यों कहणगे, असी उन्हां नाल खड़े हुंदे आ भी तुसीं साडे भरा जे यार, तुहाडी समस्या साडी समस्या वा, असी तुहाडे च रह के राजनीति करनी तुहाडे च। पर तुसीं उन्हां वल क्यों देख रहे हो? जे तुहानूं लगदा कि किसान सही ने तो तुसीं इकल्ले भी तो जाके खलो सकदे जे उन्हां दे नाल। इकल्ले मैं पहलां भी कहंदा रहा
ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਇਆ, ਓਪਨ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਆ ਵਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੰਪਰਕ ਸਭ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 10-15 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਾਂ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ? ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ, ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ,
ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਯੋਜਨਾ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਏਜੰਡਾ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ 32 40 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ 2022 ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 22 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ? ਤੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਫੋਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੀਜੀ ਨੇ ਉਹ। ਕੱਲ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 25 ਵਾਰੀ 30 ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ, ਦੱਸੋ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ? ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਟ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਠੀਕ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ। ਕੱਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਰ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹਣ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਅਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਸਮਝ ਲਓ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਮਸਲਾ? ਕੀ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 23 ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਉਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ।
ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈਗੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।